નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आप प्रथम सत्रांत परीक्षा ऑक्टोबर 2024 जे 19 तारीखे लेवानी छे धोरण 6 नी सामाजिक विज्ञान की एनी आपणे अहींया कने चर्चा करवाना छीए कि जेनो 80 गुणनुं पेपर जे छे तमने आववानुं छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोवाना छीए। केवी रीतना पेपर पूछाशे अने केवा प्रकारे तमारे जवाबो लखवाना छे एनी आपणे चर्चा करवाना छीए। तो तमे हजी सुधी जो आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो, जेना कारणे आपणा नवा विडियोनी अपडेट छे ए तमने मळती रहे अने तमारा मित्रों साथे पण आ शेर कर देजो, जेना कारणे एमने पण सरळताथी आ समजाई जाए कि केवा प्रकारनो प्रश्न छे ए पूछाई शके छे। चलो प्रश्न 1 अ नीचे आपेला प्रश्नोना विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर लखो। एना 9 गुण तमने आपवामां आवेला छे। सौथी पहेलो प्रश्न छे प्राचीन समयमां, तमे अहींया जोई शको छो तमारे आ प्रश्न आपेलो हशे एना विकल्प पसंद करवाना छे। प्राचीन समयमां मानवी लखवा माटे शेनो उपयोग करतो हतो तो जवाब आवशे क भुजनी अंतरनी छाल। बीजू छे हस्तप्रतोना लखाण कई भाषामां जोवा मळे छे तो जवाब आवशे उक्त त्रणेय, कारण के तमाम त्रण तमने जोवा मळशे। त्रीजो प्रश्न जे छे आपेलो छे एनो विकल्प पण तमने जवाबमां आपणे। चौथा प्रश्ननी वात करीए कि आपेल पैकी कया राज्यमांथी ताम्रपत्रो मोटी संख्यामां मळी आव्या छे तो जवाब आवशे क गुजरात। भारतमां कई सदीना पंचकर्मना सिक्काओ मळी आव्या छे तो जवाब आवशे ब ईसवीसन पूर्वे 5મી सदीना। चलो एना पछी छठ्ठा प्रश्ननी वात करीए कि नीचेनामांथी कयो प्रवासी भारत आव्यो न हतो तो जवाब आवशे ड कोलंबस। चलो 7मું सिंधु नदीना किनारे लगभग केटला वर्ष पहला अनेक शहरों अस्तित्वमां हता तो जवाब आवशे ब 4500। 8मો प्रश्न है ग्रीसना लोको सिंधु नदी ने शुं कहेता हता तो अहीं जवाब आवशे ड इंडस। 9मुં है ईस्वीसन 2023 में ईसु ख्रिस्तना जन्मना केटला वर्ष थया हशे तो जवाब आवशे ब 2023 है एटले 23 ज आवशे अहींया कने आपणे जवाबमां जोई शकीए छीए। चलो एना पछी 1 ब नी वात करीए। नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर आपो, जेना 4 गुण छे। सौथी पहेलो प्रश्न सामाजिक विज्ञान आपणे शेनी जाणकारी आपे छे तो सामाजिक विज्ञान आपणे भूगोळ, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति अने संस्थाओ, राजकीय प्रवृत्तिओ अने संगठनोनी जाणकारी आपे छे। बीजू छे प्राचीन सिक्काओ पर केवी माहिती होय छे तो जवाब लखीए आपणे कि प्राचीन सिक्काओ पर राजाओना नाम, तेमना धर्म, संस्कृति वगैरेनी माहिती मळे छे। चलो प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर आपो, जेना 8 गुण तमने आपेला छे। सौथी पहेलो छे आदिमानवना शरूआतना समयने पाषाण युग शा माटे कहे छे तो आदिमानवो पत्थरनी टेक्नोलॉजी साथे संकळायेला होवाथी तेमना शरूआतना समयने पाषाण युग कहे छे। ए लोको पत्थरनो वधारे प्रमाणमां उपयोग करता हता। बीजुं छे भीमबेटकानी गुफाओमां आदिमानवोए कया कया चित्र दोरेला छे तो भीमबेटकानी गुफामां आदिमानवोए पक्षीओ, हरण, लाकडाना भाला, वृक्षो अने मानवोना चित्रो दोरेला छे। चलो एना पछी त्रीजुं छे वातावरण में परिवर्तन आवता कया प्राणीओनी संख्या वधवा लागी तो अहीं आपणे एनो जवाब जे छे ई जोई लईए कि वातावरण में व्यापक परिवर्तन आवता हरण, घेटा बकरा जेवा तृणाहारी प्राणीओनी संख्या वधवा लागी हती। चौथुं छे पुरातत्वशास्त्रीओए भारतमांथी आदिमानवोना वसवाटना कया कया स्थळो शोधी काढ्या छे तो पुरातत्वशास्त्रीओए भारतमां आदिमानवोना वसवाटना बुर्जहोम, पछी गुफक्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगड़ज, भीमबेटका वगैरह स्थलों शोधी काढ्या छे। चलो एना पछीनी वात करीए। प्रश्न 3 नी अंदर खाली जग्या पूरो, जेना 7 गुण तमने आपेला छे। सौथी पहेलो छे हड़प्पीय सभ्यताने आपणे खाली जग्या सभ्यता तरीके पण ओळखीए छीए तो जवाब आवशे सिंधु खीण। हड़प्पा सभ्यतामांथी मळी आवेला स्नानगृह खाली जग्या नगरमां मळेल छे तो जवाब आवशे मोहेंजोदड़ो। लोथलमांथी खाली जग्या बनाववानी फैक्टरी मळी आवेल छे तो जवाब आवशे मणका। पछी चौथुं छे कालीबंगान हाल खाली जग्या राज्यमां आवेल छे तो जवाब आवशे राजस्थान। अने 5मुं छे सिंधु खीण सभ्यताना लोकोनो मुख्य व्यवसाय खाली जग्या अने खाली जग्या हतो तो जवाब आवशे खेती अने पशुपालन। आ रीतना तमारे जवाब लखवाना छे। छठ्ठो छे हड़प्पीय सभ्यताना स्थळो रंगपुर अने लोथल गुजरातना खाली जग्या जिल्लामां आवेला छे तो जवाब आवशे अमदावाद। अने ऋग्वेदमां खाली जग्या सूक्त छे तो जवाब आवशे 1028। चलो एना पछी बात करिए। प्रश्न 4 बंद बेसता जोड़का लखीने उत्तर लखवाना छे, जेना 5 गुण छे। सौथी पहेलुं छे मगध तो जवाब आवशे अहींया कने सी राजगृह। आपणे अहींया कने जोड़शुं अने राजधानी कई हती तो राजधानी हती राजगृह। पछी बीजुं छे वत्स तो एनुं जवाब आवशे अहींया कने कौशंबी। वाजिन्यमां अहींया आपणे जवाबो जे छे जोड़ेला छे, तमे सरस रीते जोड़कानी अंदर जोड़ी शको छो। छेल्लुं छे कौशल तो जवाब आवशे डी अयोध्या।
ચલો પ્રશ્ન બ ની આપણે વાત કરીએ કે જેમાં નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો, જેના 6 ગુણ છે. તમારે સૌથી પહેલું નંદવંશ વિશે ટૂંકમાં જણાવો. તો મહાપદ્માનંદ દ્વારા સ્થાપિત નંદવંશ સૌથી શક્તિશાળી વંશ હતો. મહાપદ્માનંદ ભારતનો સૌપ્રથમ સામ્રાજ્ય નિર્માતા ગણાય છે. તેના સમયમાં મગધ ભારતનું સૌથી શક્તિશાળી રાજ્ય બની ચૂક્યું હતું અને સિકંદરના ભારત પરના આક્રમણ સમયે મગધ પર નંદવંશનો ધનનંદ નામનો રાજા શાસન કરતો હતો. ચલો બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે પ્રાચીન સમયમાં કોઈ પણ 4 ગણરાજ્યોના નામ જણાવો. તો અહીંયા કને આપણે 4 ગણરાજ્યમાં સૌથી પહેલું વૈશાલી, બીજું કપિલવસ્તુ, ત્રીજું મિથિલા અને ચોથું કુશીનારા. ગણરાજ્ય અને રાજાશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થામાંથી તમને કઈ શાસન વ્યવસ્થા ગમે અને શા માટે? તો આપણે જવાબ લખીએ કે મને ગણરાજ્ય વ્યવસ્થા ગમે છે. ગણરાજ્ય વ્યવસ્થામાં રાજાની પસંદગી ચૂંટણી દ્વારા થાય છે, માટે હંમેશા સારા, યોગ્ય અને સક્ષમ શાસકો શાસન કરે છે. આવા શાસકો દ્વારા થતું શાસન પ્રજાહિત અને પ્રજા કલ્યાણને લાગતું હોય છે અને કોઈ રાજા પોતાની મનમાની કરી શકતા નથી, માટે ગણરાજ્ય વ્યવસ્થા ગમે છે. તો આ રીતના તમારે જવાબો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે લખાણ કરવાના છે. ચલો વાત કરીએ પ્રશ્ન 5ની. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર આપો, જેના 6 ગુણ છે. સૌથી પહેલું, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ન ફરે તો શું થાય? તો જો પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરતી ન હોત તો તેના બધા ભાગો વારાફરતી સૂર્ય સામે આવતા ન હોત. પરિણામે દિવસ અને રાત ન થાત. પૃથ્વીનો જે ભાગ સૂર્યની સામે હોત તેના ઉપર કાયમ માટે દિવસ રહેત અને પૃથ્વીનો જે ભાગ સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં હોત તેના ઉપર કાયમ માટે રાત રહેત. તો આ રીતના આપણે અહીંયા જવાબ લખવાના છે. ચલો ટૂંકનો જ લખવાનું છે. સૌર પરિવાર વિશે. તો સૌર પરિવારની અંદર તમે જોઈ શકો છો સૂર્ય, પૃથ્વી અને સાથે સાથે બીજા ગ્રહોનું ચિત્ર પણ આપણે અહીંયા સરસ રીતે દર્શાવેલું છે. તમે આ ચિત્ર જે છે જોઈ શકો છો. બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપચ્યુન. તો આ રીતના બધા ગ્રહો જે છે અહીંયા એના આસપાસ ફરે છે. ચલો સૂર્ય, ગ્રહો, ઉપગ્રહો, લઘુગ્રહો, ધૂમકેતુઓ, ઉલ્કાઓ વગેરેના સમૂહને સૂર્યમંડળ અથવા તો સૌર પરિવાર કહેવામાં આવે છે. સૂર્યમંડળમાં બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપચ્યુન એ 8 ગ્રહો આવેલા છે. આ બધામાં મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિને પૃથ્વી પરથી નરી આંખે જોઈ શકાય છે, જ્યારે યુરેનસ અને નેપચ્યુનને શક્તિશાળી દૂરબીનથી જોઈ શકાય છે. આ બધા જ ગ્રહો લંબ વર્તુળાકારે સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. પછી સૂર્યમંડળના બધા જ ઉપગ્રહો સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ ચંદ્ર છે. ગુરુ, શનિ, યુરેનસ, નેપચ્યુન અને મંગળને 2 કે તેથી વધારે ઉપગ્રહો છે, જ્યારે બુધ અને શુક્રને એકે ઉપગ્રહ નથી. મંગળ અને ગુરુના ગ્રહ વચ્ચે નાના કદના અસંખ્ય લઘુગ્રહો આવેલા છે. તો આ રીતના તમે એને લખી શકો છો. પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખો, જેના 4 ગુણ છે. સૌથી પહેલું, આકાશમાં કેટલા નક્ષત્રો છે અને જાણીતા નક્ષત્રોના નામ લખો. તો આકાશમાં કુલ 27 નક્ષત્રો આવેલા છે, જેમાં જાણીતા છે અશ્વિની, રેવતી, વિશાખા, પુનર્વસુ, મૃગશીર્ષ, રોહિણી, પુષ્ય, આદ્રા, સ્વાતિ વગેરે જેવા જાણીતા નક્ષત્રો આવેલા છે. ચલો પૃથ્વીની વાર્ષિક ગતિ એટલે શું? તો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ 365 દિવસ અને 6 કલાકમાં એક પરિક્રમા પૂરી કરે છે અને પૃથ્વીની આ પરિક્રમણ ગતિને વાર્ષિક ગતિ કહે છે. પ્રશ્ન 7 એક વર્તુળ દોરી તેમાં નીચે મુજબના અક્ષાંશ વૃત્તો યોગ્ય સ્થાને તમારે દર્શાવવાના છે. તો અહીંયા કને તમે નીચે જોઈ શકો છો સરસ રીતે આપણે આખું અહીંયા વર્તુળ દોરેલું છે અને વર્તુળની અંદર આપણે આ બધા જ જે છે અહીંયા કને સરસ રીતે બતાવેલા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઉત્તર ધ્રુવ, વિષુવવૃત્ત ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ. અહીંયા કને વચ્ચે જે છે વિષુવવૃત્ત ધ્રુવ આવેલો છે. અહીંયા આ જે છે એ તમને કર્કવૃત્ત દેખાશે. ઉપરના ભાગમાં ઉત્તર અક્ષાંશ જે છે 23.5 અને નીચે દક્ષિણ અક્ષાંશ 23.5 મકર વૃત્ત જે છે એ બતાવેલું છે. ઉપર ઉત્તર ધ્રુવ આવશે અને નીચેનું જે છે એને દક્ષિણ ધ્રુવ વૃત્ત જે છે એ કહેવાય છે. તો આ રીતના આપણે સરસ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. ચલો પછી આપણે એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ, જેમાં જોડકા જોડવાના છે. તો તમે વિભાગ અ સાથે વિભાગ જ, જેમાં 0 અક્ષાંશ, તો અહીંયા જોઈ શકો છો 0 અક્ષાંશ ક્યાં આવેલું છે? તો વિષુવવૃત્ત ધ્રુવ પાસે. તો અહીંયા કને આપણે એને જોડી દઈશું. ક્યાં આવશે? તો વિષુવવૃત્ત ધ્રુવ છે એ સીમાં છે, તો એને સી સાથે જોડીશું. પછી 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશ છે. તો ઉત્તર અક્ષાંશ પણ તમે હમણાં જોયું, એને કર્કવૃત્ત કહેવાય છે. 66.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ છે, તો એને દક્ષિણ ધ્રુવ વૃત્ત કહેવાય છે. ચોથું છે 23.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ, તો એને મકર વૃત્ત કહેવાય છે. અને 66.5 ઉત્તર અક્ષાંશ, તો એ છે ઉત્તર ધ્રુવ વૃત્ત. તો આ રીતના આપણે એને જોડવાના છે. ચલો બ ની વાત કરીએ. નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો, જેના 5 ગુણ છે. એમાં સૌથી પહેલું છે પૃથ્વીની સપાટીનો આશરે 29% ભાગ જલાવરણ ધરાવે છે. તો એ ખોટું. 29% નથી, પણ કેટલું છે એ તમારે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જઈ અને કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. મહાસાગરો આપણા જળમાર્ગો બન્યા છે એ સાચું. વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ લગભગ 0.03% છે એ પણ સાચું. પછી ચોથું છે કુદરતી પોષણ કડી જોખમાય એટલે જીવાવરણને નુકસાન થાય છે, એ પણ સાચું આવશે. અને પાંચમું છે વાતાવરણમાં ઓક્સિજન આશરે 160 કિમીની ઊંચાઈ સુધી હોય છે. તો એ છે ખોટું.
ચલો એના પછી વાત કરીએ આપણે પ્રશ્ન 8ની નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ લખો જેના તમને ગુણ છે 9 આપેલા છે। સૌથી પહેલા વિધાનની વાત કરીએ કે ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, વિધાન સમજાવો। તો ભારતના બંધારણે દેશના તમામ નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો મૂળભૂત હક આપ્યો છે। આ હક દ્વારા ભારતમાં ધર્મ, જાતિ કે પંથના ભેદભાવ વિના બધા જ નાગરિકોને સમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે। ભારત સરકાર કોઈ પંથ કે ધર્મને વરેલી નથી અને રાજ્ય બધા ધર્મોને સમાન ગણે છે। રાજ્યની નજરમાં ધર્મને કારણે કોઈ ઊંચું કે કોઈ નીચું નથી। એ સિવાય આપણે આગળ જોઈએ કે ભારતમાં દરેક નાગરિકને પોતપોતાનો ધર્મ પાળવાની છૂટ છે। ભારત સરકાર ધાર્મિક બાબતોમાં નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ છે અને ભારતના બંધારણમાં સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ અને સર્વધર્મ સંભાવનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે। આથી કહી શકાય કે ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે। આ રીતના વ્યવસ્થિત રીતે તમારે મુદ્દાસર લખાણ લખવાનું છે। ચલો બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ। વિવિધતામાં એકતા આપણા દેશની વિશેષતા છે, વિધાન સમજાવો। તો ભારત એક ઉપખંડ જેવી વિવિધતાઓ ધરાવે છે। ભારતમાં કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી અને ગુજરાતથી અરુણાચલ પ્રદેશ સુધી વિવિધ ધર્મો પાળતા, અનેક ભાષાઓ બોલતા, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા ધરાવતા અને ભિન્ન ભિન્ન તહેવારો ઉજવતા અનેક જ્ઞાતિના લોકો વસે છે। ભારતના લોકોમાં રૂપ, રંગ, દેખાવ, પોશાક, ખોરાક, રહેણીકહેણી, રીત રિવાજો વગેરેમાં પણ ભિન્નતા જોવા મળે છે। આમ છતાં દેશવાસીઓ ભાવાત્મક એકતા પ્રવર્તે છે। સ્વતંત્રતાની લડતમાં દેશવાસીઓએ રાષ્ટ્રપ્રેમ અને ત્યાગની ભાવના થકી રાષ્ટ્રીય એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા અને ભારતે વસુધૈવ કુટુંબકમ સમગ્ર વિશ્વ એક કુટુંબ છે એ ભાવનાને વિશ્વમાં સાકાર કરી છે। દેશમાં અનેક પ્રકારની ભિન્નતા હોવા છતાં સૌ ભારતવાસીઓ સમરસતા અને સહઅસ્તિત્વની ભાવનાથી જીવે છે અને ભારતની પ્રજાએ વિવિધતાનું સંવર્ધન અને જતન કર્યું છે। આમ વિવિધતામાં એકતા એ આપણા દેશની, આપણી સંસ્કૃતિની આગવી વિશેષતા છે। તો આ રીતના તમારે એનો જવાબ છે એ લખી શકો છો। ત્રીજા નંબરના પ્રશ્નમાં વાત કરીએ છોકરા છોકરીના ભેદભાવ વિશે ટૂંકમાં જણાવો। તો અહીંયા કને આપણે જવાબ છે લખીએ કે સ્ત્રી પુરુષમાં જૈવિક ભિન્નતા છે, તેથી છોકરા અને છોકરીના ઉછેરમાં ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે। આજે ઘણા કુટુંબોમાં મહિલા ઘરકામ કરે, રસોઈ બનાવે અને બાળ ઉછેર કરવાનું જ કામ કરે છે। કુટુંબમાં સ્ત્રીઓને કોઈ નિર્ણય લેવાની સત્તા હોતી નથી અને દીકરીઓએ શૈશવકાળથી શિક્ષણ, આરોગ્ય અને આર્થિક અધિકારોથી વંચિત રાખવામાં આવે છે। કપડામાં, અભ્યાસની તકોમાં, હરવા ફરવામાં અને વ્યવસાયિક કામોમાં છોકરીઓ પ્રત્યે લૈંગિક ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે। છોકરીઓમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ નીચું હોવાથી તેઓ બાળ લગ્ન, પડદા પ્રથા, દહેજ પ્રથા અને અન્ય કુરિવાજો અને અન્યાયોના ભોગ બનવું પડે છે। સમાજમાં પુત્ર જન્મને પ્રાધાન્ય હોવાથી સ્ત્રીઓને સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાનો ભોગ બનવું પડે છે। વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેના ભેદભાવો સ્પષ્ટ કરે છે। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 9 નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો જેના 8 ગુણ છે। અહીંયા સૌથી પહેલો પ્રશ્ન વાત કરીએ કે સ્થાનિક સરકાર અને રાજ્ય સરકાર અને રાષ્ટ્રીય સરકાર કઈ કક્ષાએ કાર્ય કરે છે। તો સ્થાનિક સરકાર એ સ્થાનિક કક્ષાએ ગામ કે શહેરનો કાર્યભાર સંભાળે છે, રાજ્ય સરકાર એ સમગ્ર રાજ્યનો કાર્યભાર સંભાળે છે અને રાષ્ટ્રીય સરકાર સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર સંભાળે છે। બીજા નંબરના પ્રશ્નમાં બસની મુસાફરી દરમિયાન બૂમાબૂમ કે ઘોંઘાટ કરાય નહીં, કારણ આપો। તો બસમાં મુસાફરી દરમિયાન બૂમાબૂમ કે ઘોંઘાટ કરવાથી ડ્રાઈવર વિચલિત થઈ જાય છે અને પાછળથી આવતા વાહનોના હોર્નનો અવાજ ડ્રાઈવરને સંભળાતો નથી, જેનાથી અકસ્માત થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે। ચલો ત્રીજું છે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ન હોય ત્યાં શું કરવું જોઈએ। તો અહીંયા જવાબ આપણે લખીએ કે રસ્તો ઓળંગતા પહેલાં તમારી જમણી તરફ જુઓ, પછી ડાબે અને પછી ફરીથી તમારી જમણી તરફ જોઈ શાંતિથી રસ્તો ઓળંગવો। તમે રસ્તો ઓળંગતા હો ત્યારે સામાન્ય રીતે ટ્રાફિક તમારી જમણી બાજુથી ફરે છે, તેથી સુરક્ષિત રીતે રસ્તો ઓળંગવા માટે તમારે પહેલાં તપાસ કરવી જોઈએ કે તમારી જમણી બાજુ ટ્રાફિક છે કે નહીં। જ્યારે તે સલામત છે ત્યારે તપાસો કે ડાબી બાજુ પણ ટ્રાફિક સાફ છે, પરંતુ કેટલાક રસ્તાઓ તમામ ટ્રાફિક એક જ રીતે ફરે છે। આને એક માર્ગીય એટલે કે વન વે રસ્તો કહેવામાં આવે છે અને રસ્તાને ઓળંગતા પહેલાં હંમેશા બંને બાજુએ જોવું જોઈએ। ચલો એના પછી વાત કરીએ ચોથા પ્રશ્નની કે સરકાર કાયદામાં ફેરફાર શા માટે કરે છે। તો લોકશાહીમાં દેશના વહીવટ માટે લોકોએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓમાંથી સરકારની રચના થાય છે અને સરકાર બંધારણને કેન્દ્રમાં રાખી અને લોકોની ઈચ્છા, લોકમત અનુસાર લોકહિત માટે જરૂરી કાયદા ઘડે છે અને લોકશાહીમાં આપણે આગળ અહીંયા કને જોઈએ આ પ્રશ્નના જવાબની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતના કાયદાઓમાં સરકાર છે ફેરફાર કરે છે। તો લોકશાહીમાં જો લોકમત બદલાય તો સરકારે ઘડેલા કાયદામાં, સરકારે અમલમાં મૂકેલા કાયદામાં ફેરફાર કરવા પડે છે અને લોકશાહીમાં સરકાર કાયદામાં ફેરફાર કરવાની સત્તા ધરાવે છે, આથી સરકાર કાયદામાં ફેરફાર કરે છે। તો આ રીતના આપણે અહીંયા પ્રશ્નના જવાબો જે છે લખવાના હોય છે। જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરજો અને સ્ટોપ કરી અને આ જવાબો છે તમારી નોંધપોથીમાં તમે લખી લેશો। આપણે વાત કરીએ બની, તો નીચેના વિધામાંથી ખોટો શબ્દ
છે કે વાક્ય ફરીથી લખવાના છે, જેના તમને અહીંયા કને ગુણ છે 4 આપેલા છે। સૌથી પહેલું છે દુનિયામાં સૌથી મોટો લોકશાહી ધરાવતો દેશ ભારત કે ચીન છે, તો ચીન કાઢી નાખશું અને ભારત સાથે આપણે વાક્ય લખી દેશું। ચલો બીજું છે રાજાશાહી કે લોકશાહી સરકારમાં વ્યક્તિ કેન્દ્રીય શાસન હોય છે, તો અહીંયા કને લોકશાહી કાઢી નાખશું, રાજાશાહી સાચું આવશે। એટલે રાજાશાહી સાથે આ વાક્ય છે એ આખું ફરીથી લખવાનું છે। ત્રીજું છે લીલી અથવા તો પીળી લાઇટ એટલે આગળ વધો, તો પીળી કાઢી નાખવાનું છે, લીલી લાઇટ હોય ત્યારે આગળ વધવાનું છે, એટલા માટે આપણે વાક્યને ફરીથી લીલી લાઇટ સાથે અહીંયા લખી દેશું અને પીળી છે એ કાઢી દેશું। ચોથું છે સાયકલ રસ્તાની જમણી કે ડાબી બાજુએ ચલાવવી જોઈએ, તો જમણી કાઢી અને ડાબી બાજુ આપણે રાખશું અને આ રીતના આપણે લખી દેશું। તો આ રીતના અહીંયા કને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણું પૂર્ણ થાય છે। ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો। આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો અને તમારા મિત્રો